মানে বেসিক একটা যে এন্টারটেইন হব বা এঙ্গেজ করে রাখবো, সেই জিনিসটাও তো হচ্ছে না। তুমি খালি দেখবে ওইখানে বসে কফি খাচ্ছে, ওখানে বসে স্কচ খাচ্ছে, ওখানে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইছে, আর মাঝে মধ্যে লালনের গান ভেসে আসছে। When I see Bengali filmmakers giving excuses যে টাকা নেই, আমার ইএমআই দিতে হচ্ছে, এই হচ্ছে ওই হচ্ছে, আমাদের এই ক্যামেরা চাইলে পাচ্ছি না, ইটস অ্যাবসলিউট মানে হর্স শিট। যে এটা একটা নেক্সাস আছে, যে নেক্সাসটা বসে ডিসাইড করে দিয়েছে যে এ ভালো ফিল্ম মেকার, একে প্রমোট করো। এবং তখন মানে পেপার ছিল, মানে নিউজ পেপার ওয়াজ দ্য বিগেস্ট থিং। তো সেখানে তাদেরকে প্রমোট করা হয়েছে, অডিয়েন্সকে বারবার বলা হয়েছে যে এ দারুণ একটা ফিল্ম মেকার, সত্যজিৎ রায় রিবর্ন, এই ধরনের জিনিসপত্র। খুব বড় ফিল্ম মেকার আমাকে আর কি টার্গেট করেছিল যে তুমি ট্যারেন্টিনোর পোস্টার পিছনে লাগিয়ে ক্রিটিসিজম করছো, বাট তুমি মানে কিছু জানো না, পরিষ্কার করে বলতে পারো না ইংলিশ, বা তোমার বাংলাটা ভালো করে হচ্ছে না। ঠিক আছে। সো 2-3 years back this happened. লাইক আমি আরেকটু বলে দিচ্ছি, কারণ তোমরা তো বোকা, তোমরা বুঝতে পারবে না। আই থিঙ্ক দিস ইজ আ ভেরি, it is just not a Srijit Mukherjee problem, it is a large Bengali filmmakers problem also. So yeah, that. Hello and welcome to the Indian Express. Today's discussion on Bangla cinema is serendipitously timed. By the time this video will go on air, it will be 21 February, which is the International Mother Languages Day. A nation was birthed on the basis of the love for a language, which is Bangla. And we are discussing Bangla cinema today. Anurag Kashyap stated that Bangla cinema is ghatia. But this is a headline you will see everywhere. But what he said before and after it is that the state of Bangla cinema has deteriorated over the years. He compared the Bangla cinema to Mount Everest and how it has now fallen to the pits. And he also stated that Hindi cinema too has deteriorated, but Hindi cinema was not ever at the level of Bangla cinema. So we are opening this discussion to an eclectic bunch of people. I have with me Prodipto Bhattacharya. He's a filmmaker who has made a number of independent films in Bengali cinema for the past almost a decade and a half. He has dabbled in different mediums. I have with me Ziko Shankayan Ghosh. He is a film critic. He writes on Bangla cinema. I have with me Ishita Sengupta. She is film critic. She writes on Bangla cinema and world cinema. And of course, I have with me Oritro. Oritro is a YouTuber who has a large following, and he regularly reviews Bangla cinema, Indian cinema, and world cinema. Welcome, all of you. My first question to you would be directed to Shankayan. Shankayan, what do you think this means? Like when a filmmaker like Anurag Kashyap makes a statement like this, what does it mean? See, Bengali cinema has been in a kind of a denial for a long, long time. Like, uh, like, like it has existed inside a bubble. It still does, uh, which is actually like you can see uh, in the subjects, like which are not engaging with the world and its own reality. And this sort of thing has been enabled. It has sort of been allowed to happen because you know uh, but because of a culture that is not tolerant to criticism. So it's no more a secret that Bengali cinema, you know, most of it anyway, kind of sucks, you know. And I think what Anurag Kashyap's statement has done is basically amplified it. So, but the irony is that I don't think anything's going to change. I mean, just look at how people are responding to it. Uh, at the same time, I do think that Kashyap, I mean, from what it sounds like, I would really like to see the whole video. This is just one thing that he has said that has been just made into a headline and news item. But it doesn't sound like he has seen too many Bengali films either. There have been, of course, some good work. They have been very few and far between.
like Prodipto Das, Bakita Byaktigoto is, in my opinion, one of the finest Bengali films in the last 20 years. And yet people really don't know about it. And I can't help but wonder, if someone like an Anurag Kashyap would have, who really champions independent small films, what if would have just made that effort to find out if there are, original inventive films being made in Bengali, and if that sort of endorsement would have done a world of good for a film like Bakita Vyaktigoto, or there are others too. But I think he was trying to make a general statement, and it's true. I mean, that's Before I bring in the next speaker, I would like to tell my audience that since this is a discussion on Bangla cinema, we will have speakers speaking in both Bangla, English, Hindi, and specifically Bangla. So subtitles and captions will be provided in portions where our speakers speak in Bangla. So just a note. At this point, I would like to bring in Orithro. Orithro, you put out a video today on your YouTube channel saying that you try to make a very nuanced point on this very topic. You at some level agreed with Anurag Kashyap, but you were also critical of what he said. If you could tell us why, and why do you feel that way? তো আমি মানে যখন আমি স্টেটমেন্টটা পড়লাম যে হোয়াট হি হ্যাজ টোল্ড, সেখানে একটা কথা আছে যে বাংলা সিনেমা চলবে কি করে, বাংলা সিনেমা ঘাটিয়া। এবং তারপরেই সে গোল্ডেন পিরিয়ডের কথা বলছে, যেখানে সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেনের কথা বলছে। এবার আমার কথা হচ্ছে যে চলবে কি করে, কিন্তু এই গোল্ডেন পিরিয়ডের এই তিনজন যে ডিরেক্টরের কথা বলা হচ্ছে, তাদের তিনজনের যদি আমরা ক্যারিয়ার দেখি, তাদেরও ছবি কিন্তু বক্স অফিসে সাকসেসফুল হয়নি। ঋত্বিক ঘটকের তো হয়নি, মৃণাল সেনের মোস্ট অফ দ্য কেসেসে হয়নি, সত্যজিৎ রায়, ফেলুদা আর গোপীগাইন বাঘাবাইন বাদ দিলে কিছু হয়নি। এবং আমি যেটা আমার অবাক লাগলো যে পাশাপাশি উনি যখন এই গোল্ডেন পিরিয়ডের কথা বললেন, উনি একবারও কিন্তু মানে আরো যারা মেইন স্ট্রিমে যারা ভালো ডিরেক্টর ছিল তাদের কারোর নাম কিন্তু নিলেন না। তার মানে অ্যাকচুয়ালি মানে ওনাকে আমি দোষ দিচ্ছি না, মানে ওনার কাছ অব্দি পৌঁছায়নি সেই মেইন স্ট্রিম ওয়ার্কটা। কারণ আমাদের এখানে গোল্ডেন পিরিয়ড যেটা 50s থেকে 70s এর মধ্যে বলা হয় এক্সিস্ট করতো, সেখানে কিন্তু তপন সিনহাও ইকুয়াল কন্ট্রিবিউশন আছে, তরুণ মজুমদারের কন্ট্রিবিউশন আছে, ইভেন অগ্রদূত বলে যে অর্গানাইজেশনটা ছিল, যাদের মধ্যে মাল্টিপল টেকনিশিয়ানসরা ছিল, তারা একসাথে বহু ভালো ভালো কাজ করেছেন। ইভেন অজয় করও যদি আপনি দেখেন, খুব ভালো কাজ করেছেন। সো আমার মনে হয় না আমাদের এখানে যে মেইন স্ট্রিমটাকে কখনোই মিডিয়া প্রমোট করেনি, মেইন স্ট্রিমটাকে কখনো সিরিয়াসলি নেওয়াই হয়নি। এবার মেইন স্ট্রিমটাই যদি এক্সিস্ট না করে, তাহলে প্যারালাল কাজ হবে কি করে? সেই সময় ঋত্বিক ঘটক, সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন তিনজনে কাজ করতে পেরেছেন, তার কারণ মেইন স্ট্রিম ওয়াজ ভেরি স্ট্রং, সেটা কন্টিনিউসলি টাকা ইনফ্লো করে আনছিল ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে, তাই জন্য এরা প্যারালালি কিছু বানাতে পারছে। এবার অ্যাট দ্য সেম টাইম এটাও সত্যি কথা যে আমাদের এখানে যারা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কাজ করছে, সেইটাকেও মানে সেই ডিস্ট্রিবিউশন চেনের মধ্যে নানান রকমের পলিটিক্স রয়েছে, সবকিছুকে মানে একটা পার্টিকুলার অর্গানাইজেশনে কন্ট্রোল করছে, সেটাকে পৌঁছাতে দিচ্ছে না। মাইট বি হয়তো বাকিটা ব্যক্তিগত, হয়তো আমার তো খুবই এন্টারটেইনিং একটা ছবি লাগে, হিউমার ইজ আউটস্ট্যান্ডিং, আর মাইট বি হয়তো বাকিটা ব্যক্তিগত যদি প্রপারলি রিলিজ হতো বা প্রপারলি প্রমোট হতো, হয়তো ওটা একটা ভালো বক্স অফিস করতে পারতো। রিসেন্টলি বার্লিনে একটা ফিল্ম হচ্ছে কটুকালি বলে, যেটা পেবেলস বলে যে ফিল্মটা যে গেছিল রোটোড্যামে, তার ডিরেক্টরই বানিয়েছে। ওটার প্রডিউসার হচ্ছে শিবা কার্তিকেয়া, যে একদম পুরো আউট অ্যান্ড আউট মেইন স্ট্রিম হিরো। তো সে ওরকম একটা ছবিকে প্রডিউস করেছে। আর পেবেলস ছবিটার প্রডিউসার ছিল নয়নতারা আর ওনার হাজবেন্ড বিঘ্নেশ শিবন। সো এতটা মেইন স্ট্রিম কিন্তু এতটা ইন্ডিকে সাপোর্ট করছে। এবং আমরা দেখেছি ধানুষ কিভাবে ভেট্রিমারনকে ব্যাক করে আসে চিরকাল। তো এই জিনিসটা যতক্ষণ এখানে এই ব্যালেন্সটা হচ্ছে না, ততক্ষণ এই বাবলটা থেকে আমরা বেরোতে পারবো না। এবার অ্যাট দ্য সেম টাইম এখানে যতক্ষণ মেইন স্ট্রিমটা স্ট্রং হবে না, এই বাবলটা থেকে বেরোনোও যাবে না। কারণ এখন যেভাবে মেইন স্ট্রিমটা অপারেট করছে বাংলাতে, মানে তার পক্ষে ফাইট ব্যাক করাটাই পসিবল নয়। অ্যান্ড আফটার হ্যাভিং সো মাচ অফ রিসোর্সেস, সো মাচ অফ মার্কেট, এত কিছু, এত ওটিটি আছে, সবকিছু থাকার পরও কটা স্ট্যান্ড আউট ফিল্ম আসছে হিন্দি থেকে? আর যেগুলো অ্যাকচুয়ালি খুব ইউনিক ভয়েসেস ছিল, তারা কোথায় হিন্দি মার্কেটে এখন ছবি বানাতে পারছে? কানু বেহেল তিতলির পরের ছবিটা, সেই ছবিটা কোথায়? মানে আমরা তো দেখতেই পাইনি, মানে কানসে দেখানো হয়েছে খালি, তারপরে সেটা কোথায়? একসময় কানু বেহেলকে যশরাজ ব্যাক করছিল 2015-এ, বাট এখন সেটা কোথায়? তো এত রিসোর্সেস থাকার পরেও সেখানেও তো যে ইন্ডি ভয়েসেস গুলো তো উঠে আসছে না, বা ইন্টারেস্টিং ওয়ার্ক মেইন স্ট্রিমের মধ্যে এতটা উঠে আসছে না। এবার আমাদের এখানে বাংলার অবস্থা খুবই খারাপ। প্রদীপ্তদা বেটার বলতে পারবে যে যখন হয়তো
চলছিল ছবিগুলো, তখন কি প্রদীপ্ত দাদের ফান্ডিং পেতে সুবিধা হতো? এটা প্রদীপ্ত দা আই থিঙ্ক বেটার বলতে পারবে, বিকজ হি ইজ অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্কিং। Yeah. And at this point, I would like to bring in Pradipta, and I would also give some context of Pradipta Bhattacharya in Bangla cinema. Pradipta Bhattacharya's first film, Bakita Byaktigoto, was like made. He shot the film, as Auritra pointed out, in 2010, and then the film got released years later. And since then, he managed to make one more film, which is Rajlokhi and Srikanto, both brilliant films with a very, very strong voice, and like his each one has a different cinematic language, and but he also is a victim of. I don't know if he would want to use the word the victim, but he has been suffering because of the politics that Auritra pointed out in the system. Pradipto, what do you have to say about the state of Bangla cinema now? এখন নয় শুধু, মানে এটা গত 20-25 বছর ধরা যাক, যে যখন আফটার সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেনের কথা বলা হলো, বা তারপরে অজয় কর, তরুণ মজুমদার, তপন সিনহার যে গোটাই স্বর্ণযুগ, তারপর থেকে আস্তে আস্তে আর একটা ফ্লো এসেছিল অপর্ণা সেন, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, গৌতম ঘোষ, উৎপলেন্দু চক্রবর্তী। আহ তারপরে যে ফেজটা আফটার এই, যেটা হলো 90-এর দশক থেকে বাংলা সিনেমা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। 80-র শেষ থেকে 90, আহ ওই 80-90 মিলে, মূলত আবার 90 সালে উদারীকরণ হলো। তো এবার যেটা হচ্ছে যে যেটা হলো, বাংলা সিনেমা একটা পয়েন্ট অফ টাইমে গ্রাম আর শহরে বিভাজিত হয়ে গেছিল, গ্রামের সিনেমা আর শহরের সিনেমা। এই যে সত্যজিৎ রায়ের কথা হচ্ছে, সত্যজিৎ রায় প্রথম যখন ছবি করতে আসেন, তখন তার বাংলা সিনেমা একেবারেই পছন্দ ছিল না, ঠিক আছে? এবং এটা মাথায় রাখতে হবে, উনি কোনো ছবিকেই পছন্দ করেননি, উনি খুব হলিউড দ্বারা ইন্সপায়ার্ড ছিলেন। তারপরে উনি লন্ডনে চাকরি করতে যান এবং সেইখানে প্রচুর ছবি দেখেন, কলকাতায় ফিরে আসেন। রেনোয়া এখানে রিভার ছবি 48-এ ওই রকম নাগাদ শুট করছিলেন, তখন উনি এবং ওনার পরবর্তীকালের টিম ওই ছবি দেখেন এবং প্রভাবিত হন এবং নিজের মতো করে সিনেমা করতে শুরু করেন। এই যে 90-এর দশক থেকে গ্রাম এবং শহরে যে বিভাজন হয়ে গেল বাংলা সিনেমা, গ্রামের ছবি এক ধরনের, শহরের ছবি আরেক ধরনের, ঠিক আছে? এবং শহরের দর্শক মুখ ফুরিয়ে নিলেন বাংলা সিনেমার থেকে, তখন ঋতুপর্ণ ঘোষ এলেন এবং শহরের ছবিকে আবার প্রিয়া সিনেমার মধ্যে নিয়ে এলেন, নন্দন এবং প্রিয়াতে। এইদিকে মানে বিভিন্ন কারণ আছে এইগুলো করার, এবং সিনেমা ফাইনালি যে অডিয়েন্সটা ছিল পুরো গ্রামের অডিয়েন্স, এখন ওনারা কেউ সিনেমা হলে দেখতে যান না এবং সুযোগও পান না দেখার। এইগুলো আমি বলে রাখলাম। এর প্যারালালি আমি এইবার এটা বলে রাখার একটাই কারণ, যে অনুরাগ কাশ্যপ যে কথাটা বলে গেছেন যে ঘাটিয়া, তো এবার যেটা যে অনুরাগ কাশ্যপ বললেন না, ধরুন আহ সন্তু চক্রবর্তী বললেন না, কে বললেন, কথাটা ঠিক। মানে আপনি যদি ধরা যাক আমাদের কলকাতার ফুটবল লিগের খেলা দেখেন, হ্যাঁ, ধরা যাক যে যুব ভারতী স্টেডিয়ামে খেলা হচ্ছে কলকাতা ফুটবল লিগের সব থেকে বড় দুটো টিমের, আর রবীন্দ্রভারতী স্টেডিয়ামে দেখা যাচ্ছে যে রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে দেখা যাচ্ছে যে বার্সেলোনা এবং ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের খেলা দেখতে হচ্ছে। তা আপনি কার খেলাটা দেখবেন? বিভিন্ন তার কারণ আছে। এক হচ্ছে বাঙালি প্রডিউসারের হাতে টাকা নেই, মানে আমাদের খেয়াল করে দেখবেন, আমাদের যারা বাংলায় খুব বড় বড় যারা প্রডিউস করছে, তারা কিন্তু প্রত্যেকে অবাঙালি। বা ধরুন এই কোনো একটা পার্টিকুলার সংস্কৃতি বা কোনো একটা কথা বা কোনো একটা গল্প তাদেরকে বোঝানোটাই এক মুশকিল, ঠিক আছে? আহ, দ্বিতীয়ত হচ্ছে, মানে মূলত বাঙালিদের হাতে টাকা নেই, এটা ঐতিহাসিক ভাবেই ছিল না, কিন্তু আগে বাঙালিদের হাতে টাকা ছিল না, কিন্তু একটা কালচারাল ক্যাপিটাল ছিল। এবং কালচারাল ক্যাপিটালটাও আমার নিজের ধারণা অনেকটা কমে গেছে। দ্বিতীয়ত হচ্ছে, টেকনিক্যালি বলি, আপনারা ক্যামেরা খুব ভালো হচ্ছে, সাউন্ড খুব ভালো হচ্ছে, টেকনিক্যাল অ্যাসপেক্টস খুব ভালো, লেখার কোনো লোক নেই যে একটু ক্রিয়েটিভ ওয়েতে লিখবেন, এই লেখার লোক নেই। তার কারণ হচ্ছে লেখার লোকেরা বাংলায় খেতে পান না। শুধুই যদি লেখেন সিনেমার জন্য স্ক্রিপ্ট, তাহলে ওদের পক্ষে সার্ভাইভ করা সম্ভব না। ফলত সিনেমা যখনই ভালো হবে,
এই যে কমার্শিয়াল সিনেমায় হোক বা প্যারাল ফিল্ম হোক, লেখা ভালো হলে যত ভালো ক্যামেরায় হোক না যত বড় স্টারই থাক, সিনেমা চলতে পারে না। সিনেমা ভালো লাগা এবং আরেকটা হচ্ছে ওই স্পোরেডিক, বাংলায় কি ভালো ছবি হচ্ছে না? হয়, প্রতি বছরই একটা দুটো করে হয়, কিন্তু এই 80টা 70টা সিনেমা রিলিজ হচ্ছে, একটা ছবি ভালো হয়ে তো লাভ নেই। অনেক কটা ছবি ভালো হলে তবেই হবে, অনেকে মিলে একটা বিভিন্ন জায়গায় ছবি হচ্ছে, এভারেস্টে চলে গেলে আবার ফল হয়, আবার কখনো একটা এভারেস্টে যাবে, কিন্তু সেই সময়টা আপনাকে এরকম হতাশ হয়ে গেলে তো চলবে না। অনুরাগ কাশ্যপ কি বলেছেন, উনি বোম্বে গিয়ে এবার কফি খাচ্ছেন, তাতে তো আমার কিছু যায় আসে না। At this point, I would want to bring in Ishita. Ishita, when a film industry is termed khatiya, it also means breakdown of everything, including, uh, the feminist nature of Bangla cinema that we saw in Rituparna Ghosh films, in Aparna Sen films. Poroma, which was made way back in early 80s, talked about a woman's decision to leave a marriage and indulge in an extramarital affair because she is not satisfied in her marriage. So do we see that kind of voices, that kind of assertion in Bangla cinema now? I don't think so. I also want to admit that I haven't followed the mainstream space very closely in the last 2-3 years. But I think what happens is that those of us who are from Calcutta and who have friends in and around here, if a film is good, it travels by word of mouth. So that hasn't happened. But I also feel that the OTT space had opened up as a possibility to explore that that feminist voice, or just the idea of looking at female characters differently, because for all its flaws, I think in the Hindi language streaming space did that. But I think is like, especially with a streaming site like Hoichoi, I think what happened is, if you look at the roster also, the primary concern has become the sexuality of the woman, and it's and not in a good way. I feel like I was talking to someone the other day, and he's from the industry, and he said, when you cut a trailer for a show, and apparently it's on two queer women, and the director insisted that the trailer should have them kissing. I think streaming space, because it did not have the commercial aspect in the way that এই যে কোনো একটা ফিমেল লেড ফিল্ম হলে চলবে না বা কিছু, এই ডিকট্যাট গুলো তো স্ট্রিমিং স্পেসে ওরকম ভাবে নেই। সো আই থিঙ্ক when Hoichoi came, it did give a great opportunity to explore, but I don't think that happened. Both or everybody, like তোমাদের কি মনে হয়, like streaming space was supposed to be this place where you can have যেটা হিন্দি সিনে যেটা হয়েছে সেটা, is it the same in the Bangla space, and why did we fail? Orithro, actually, because it was more of the same. It was more of the same. That's it. It's Yeah. just the way. Yeah. It just became an extension of what was happening in theaters. Sorry, Orithro, you were saying something. হ্যাঁ, সো অ্যাকচুয়ালি এই মানে ওটিটি গুলো আসা শুরু করেছে 2017 অনওয়ার্ডস, ঠিক আছে? যখন থেকে তারা বুঝেছে যে এবার অ্যামাজন তখন অলরেডি এসে গেছে, ইনসাইড এজ বানাচ্ছে, নেটফ্লিক্স আসবো আসবো করছে, মানে সিক্রেট গেমস অ্যানাউন্স হয়ে গেছে, তখন থেকে আসা শুরু করেছে। অ্যান্ড ইনিশিয়ালি ওদের মানে ওটিটিদের আইডিয়া ছিল যে এখানে যদি কিছু সেক্স কমেডি দেখানো যেতে পারে, কিছু রিভিলিং জিনিসপত্র দেখানো যায়, তাহলে হয়তো প্রচুর আমরা সাবস্ক্রাইবার পেয়ে যাবো। সো দে স্টার্টেড উইথ দ্যাট। ইফ ইউ ফলো দ্য প্যাটার্ন, একটা প্যাটার্ন আছে। Dupur প্রথম Thakurpo, 2-3 বছর, all those shows, yeah, Dupur Thakurpo and Yeah, all yeah, yeah. the So, pure sex comedies, yeah, mismatched. so প্রথম 2-3 বছর তারা ওইগুলো বানিয়েছে, এবং তারা একটা কিছুটা ইয়াং অডিয়েন্সকে কেটার করতে পেরেছে। বাট সেটাতে তারা বুঝতে পারছিল যে এই এক জিনিস দেখিয়ে আমরা পারবো না, কারণ নেটফ্লিক্স অ্যামাজন যে কন্টেন্ট গুলো প্রোভাইড করছে সেখানে তো জাস্ট এইটাকে সেল করছে না, দের আর লট অফ মানে মোর থিংস। সো তখন ওরা অনেক কিছু ট্রাই করেছে। ইভেন ইনিশিয়ালি আমি বলবো কিউ শো করেছে, ডিরেক্টর কিউ শো করেছে এই প্ল্যাটফর্মে। তো তারা কিন্তু মানে ট্রাই করেছে ওই ধরনের জিনিসপত্র, বাট তারা দেখছে যে ওরা কেটার করতে পারছে না, অডিয়েন্সের কাছে রিচ করতে পারছে না। সো ওরা একদম লাস্ট রিসর্ট হচ্ছে যে অডিয়েন্সকে খুব ইজিলি খুশি করা যেতে পারে, যার এক্সপোজারটা কম। বাংলা সিনেমা কিন্তু এখন 35+ অডিয়েন্সকে কেটার করছে খালি,
কারণ তাদের যেহেতু এক্সপোজারটা কম, তাই জন্য তাদেরকে মানে খুশি করা অনেক বেশি ইজি। তাই জন্য এখন ওটিটিতে অ্যাকচুয়ালি সিরিয়াল যেটা খুবই পপুলার, ডেইলি সোপ, সেই ডেইলি সোপের এক্সটেনশন হয়ে গেছে। এগুলো ডেইলি সোপ যে যে ফর্মুলাটা ফলো করে, যে মহিলারা হচ্ছে প্রোটাগনিস্ট, এবং সেগুলো খুবই ওয়ান ডাইমেনশনাল ক্যারেক্টার্স হয়, এবং মানে পুরুষ মানে সে অ্যান্টাগনিস্ট, এবং সেই ফর্মুলাটাই এটা এখন মানে ওটিটিতে চলে এসছে, এবং এটা প্রত্যেকে রিপিট করছে। এবং যদি ফিল্মস যেগুলো হচ্ছে, অ্যাকচুয়ালি এখানে ফিমেল প্রোটাগনিস্টের ফিল্ম বেশি চলে, কারণ আমাদের এখানে অডিয়েন্স, যেটা বাংলা সিনেমার যে অডিয়েন্সটা আছে প্রাইমারিলি, সেটা হচ্ছে এই কাকিমা জেঠিমা যাদেরকে আমরা বলি তারা। এবার তারা যখন যাচ্ছে, তো তারা কোথাও, তারা তো সিরিয়াল দেখে, তো সেই সিরিয়ালেরই একটা এক্সটেনশন যদি বড় মানে বিগ স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছে, তাহলে সেটা তারা রিলেট করছে, এনজয় করছে। এবং সেখানে দেখিয়ে দাও যে একটা মহিলার ওপর সারাদিন অত্যাচারী হয়েছে, এই হয়েছে। সো খুব মানে খুব একটা ওয়ান ডাইমেনশনাল পার্সপেক্টিভ দিয়ে জিনিসপত্রগুলোকে দেখাও ইজিলি, এবং লাস্টে দেখিয়ে দাও যে মহিলাটা কিছু একটা স্টার্ট আপ করে ফেলছে বা নিজে পুজো করে ফেলছে, এরকম খুব ইজি জিনিসপত্র দেখিয়ে দিলে। সো মানে ইজি রেজলিউশন দিয়ে দিলাম আমি, মানে কোনো এক্সপ্লোরেশনে গেলাম না, ডেপথে গেলাম না, এবং এবং সেইগুলোই চলছে। Pradipto, you have also tried your hands at making web shows. Birohi, which of course is independently shown. It's on YouTube. So is it true? Like, you know, what do you have to say about the OTT space when it comes to Bangla? প্রত্যেকটা জায়গাতে আমার মানে এই বিরোহীর অডিয়েন্স রয়েছে, এবং তারা রেগুলার আমাকে 3, 4, 5-এর দাবি জানাতে থাকেন। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে যে আমি একটা কথা বলি, আহ, এই বাংলায় ওটিটি অডিয়েন্স কিন্তু মূলত কলকাতার কিছু লোক এবং মফস্বলের কয়েকজন, ধরা যাক যে বাংলায় 12 কোটি 14 কোটি লোক আছেন ওয়েস্ট বেঙ্গলে। কলকাতায় কত লোক আছেন? 1 কোটি। আমি আমি জানি না, কিন্তু ধরে নিচ্ছি তার মধ্যে হয়তো 3-4% ওটিটি প্ল্যাটফর্ম সাবস্ক্রাইব করার ক্ষমতা আছে। গ্রামের কোনো লোক কখনোই কোনো বাংলা প্ল্যাটফর্ম, আমার মনে হয় না, একজন দুজন খুব ব্যতিক্রমী ভাবে করতে পারেন, কারণ নেই। হ্যাঁ, অডিয়েন্স কোথা থেকে আসবে? ওই যে এবার আপনি কলকাতার যে কজন ওটিটি সাবস্ক্রাইব করবে, তারা একটা নেটফ্লিক্স নেবে, অ্যামাজন নেবে, ইন্ডিয়ান হলে হটস্টার বা আর যা যা আছে সেগুলো নিল, বাংলায় আর যে ওটিটি গুলো আছে সেগুলো নিল, একটা দুটো দেখার দাবার ছেড়ে দিল। তো ফলত বাংলা অডিয়েন্স নেই। কারণ যেহেতু অডিয়েন্স নেই, সেহেতু সাবস্ক্রাইবার নেই। মানে ধরা যাক যে 100 টাকার মধ্যে সমস্তটাই করে ফেলতে হবে, মাছ খেতে হবে, মাংস খেতে হবে, ডিম খেতে হবে, জামা কিনতে হবে, এই কিনতে হবে, ওই কিনতে হবে। এই খরচটাকে আমি করবো একটু এক্সপেরিমেন্ট করে, যে 5 টাকা কি 2 টাকা সরিয়ে রাখলাম, যে একটু অন্য ধরনের কন্টেন্ট নেব। সেই কন্টেন্ট করার সাহস নেই কারোর। এবং সাহস থাকলেও দর্শকের রিচ, মানে যেটা আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের কাছে, বরঞ্চ আমি মানে আমাদের আবার বাংলাদেশে অডিয়েন্স রয়েছে অদ্ভুত ভাবে। তো কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গল, পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গঞ্জে কিন্তু, যেখানে বেশি লোক, ধরা যাক যে আরো যে 11 কোটি লোক আছে, তাদের কাছে কিন্তু কোনো বাংলা সিনেমা ওটিটি কারোর রিচ নেই। For a healthy industry to thrive, there should be critical thinking. I think we can all agree on that. Yet, in the Bengali film industry specifically, critical voices are seen as are taken personally. There have been instances of filmmakers calling YouTube critics, uneducated when they criticize their films. I mean, I think you know, a very popular filmmaker did that publicly on a Facebook post. There have been cases where you know, actors and filmmakers have refused to give like, you know, interviews to media houses that have been critical of their films. So I would want all of you to, you know, chip in and discuss, is this a very conducive atmosphere for like, you know, filmmaking and in this industry? I would want Shankhan to start, and then all of you to chip in. No, as I started my sort of intro with, I mean, that's, I think, has enabled this whole, like, this not allowing critical thinking to happen uh, is, as we know about, like, you know,
T2, for example, and so people like Orithro are really a welcome change. I mean, they have been like doing the truth telling that was not being done for a long time, and for them, and then to see these directors and actors calling them illiterate, uneducated, and so on, it exposes sort of arrogance and hubris and uh, what do I say? Even like uh, uh, this whole feeling that we are somehow superior culturally because of our heritage or whatever is it just comes out very badly. And I mean, I kind of already kind of dwelled on it. Chidananda Dasgupta, Aparna Sen's father, who was a critic and the filmmaker, she and Ray were, Suchit Ray were great friends, but that did not stop him from very strongly being critical of Ray's later works. And they had a war of words, which was very public. And again, just to go back to the kind of atmosphere that was around where this sort of thing was healthy, this discourse that really helped, you Absolutely. And I know, remember yeah. Rituparna Ghosh used to host this talk show called Ghosh and Company. And I remember he brought in two very popular filmmakers who were starting off at that point of time, but who was making important films of that time, Kaushik Ganguly and I think Aniruddha Roy Choudhury. And he sat them down and told him, like, in your films, তোরা কি করছিস? তোরা তো আমার ফিল্মসের এস্থেটিক্স গুলো নিয়ে আসছিস, বাট তুই কি আমার ফিল্ম কন্টেন্টটা তোদের ফিল্মসে আনতে পারছিস? So, and at that point of time, they were graceful enough to accept it. Yes, we are not being able to do that. So, Orithro and Ishita, please, do you think this kind of exchanges between filmmakers where they are critical of each other, and even Pradipta da, please chip in and follow, is that happening these days? Because everybody seems to be just praising each other's work, and they're coming out and giving bites saying, this is great, khub bhalo hoyeche. The last time I read a Bengali filmmaker praising another filmmaker's work with earnestness, like it's basically, it's very PR ghasha tweet or a message you can understand. On the contrary, what I remember is a very popular filmmaker very slyly tweeting about a good show which I think a large section of audience liked. So I think that there's a very myopic view. I think it's a very echo chamber where all of them are residing in. It probably is that it is not, Pradipta bollo, it is probably not very easy financially to make a film. But I also feel just to go back to Kashyap's argument, as much as I agree with him that we are at the pits, as Zico said, but I also feel that I have a problem with the way he staged his argument, because I think for the longest time we keep looking at Bengali film industry in binaries ki ek shomoy একটা golden period chilo আর এখন it's rubbish. So I think what also happens is that we wear our nostalgia as as like a cloak, which is a problem, because you see that so many films that we see, Bengali films, it's still borrowing from the aesthetic of what we have seen. So I think when we are also putting out a criticism like there's no more films like filmmakers like Ray and Ghotok, it's not supposed to be. I mean, we are not supposed to be making the same films in way, and when we say that, we are also like just championing or endorsing what is happening, because so many filmmakers I see, they have a very distinct and very repetitive visual language. যে দেখলেই বুঝে যাবে যে it's a Bengali filmmaker who is trying to ape what they have seen. অ্যাকচুয়ালি আমার মনে হয় এখানে না অনেকগুলো লেভেলে কথা বলার আছে। ফার্স্ট অফ অল, এখানে ক্রিটিক কে হতে পারে সেটারও একটা প্যারামিটার সেট করে দিয়েছে। যে যদি ভালো ফ্লুয়েন্টলি ইংলিশ বলতে পারো। সো একজন খুব বড় ফিল্ম মেকার আমাকে আর কি টার্গেট করেছিল যে তুমি ট্যারেন্টিনোর পোস্টার পিছনে লাগিয়ে ক্রিটিসিজম করছো, বাট তুমি কিছু জানো না, পরিষ্কার করে বলতে পারো না ইংলিশ, বা তোমার বাংলাটা ভালো করে হচ্ছে না, ঠিক আছে? সো 2-3 years ব্যাক দিস হ্যাপেন্ড। সো এরকম ভাবে এই কে হতে পারে, ক্রিটিসিজমটা কে করতে পারে, সেটাও তারাই ঠিক করে দিচ্ছে। আর দ্বিতীয় হচ্ছে কি, এখানে না একটা ক্লাব তৈরি করা হয়েছে, ঠিক আছে? এই তার মধ্যে জার্নালিস্টরা ইনভলভ আছে,
যারা এখানকার মেইন স্ট্রিম মিডিয়া, যেটা মানে এই ডিজিটাল বুম হওয়ার আগেকার কথা আমি বলছি, দিস ওয়াজ লাইক ব্যাক ইন 2010-11 ওই সময়টা, যে এটা একটা নেক্সাস আছে, যে নেক্সাসটা বসে ডিসাইড করে দিয়েছে যে এ ভালো ফিল্ম মেকার, একে প্রমোট করো। এবং তখন মানে পেপার ছিল, মানে নিউজ পেপার ওয়াজ দ্য বিগেস্ট থিং। তো সেখানে তাদেরকে প্রমোট করা হয়েছে, অডিয়েন্সকে বারবার বলা হয়েছে যে এ দারুণ একটা ফিল্ম মেকার, সত্যজিৎ রায়ের রিবর্ন, এই ধরনের জিনিসপত্র। তো এই ধরনের জিনিসপত্র করে না, ওই পিআর জিনিসপত্রগুলো হ্যান্ডেল করে এমন একটা বাবল তৈরি করা হয়েছে, একটা ইলিউশন তৈরি করা হয়েছে যে এরা হচ্ছে আউটস্ট্যান্ডিং ডিরেক্টর। আবার এরাই অন্য ডিরেক্টরদেরকে দাগিয়ে দিয়েছে। যেরকম আমি একজনের নাম করেই বলছি, যেরকম রাজ চক্রবর্তী ইজ এ মেইন স্ট্রিম ফিল্ম মেকার, ওকে, and he has done south remakes, মানে মোস্টলি সব সাউথ রিমেক্স করেছে, বাট if you meet him or if you see his film, he's not pretentious at any point of time. But Raj Chakraborty was never appreciated by any media. Pretentious now, his films now are quite pretentious, aren't they? Like, his হ্যাঁ, last. বিকজ এবার কি হচ্ছে যে যখন Now, দেখছে কি যে আমার কাছে আমি বক্স অফিসে সাকসেস দিও, অ্যান্ড আমি যখন অনেস্টলি বানিয়েছি, তখনও আমাকে মানে এই এই মিডিয়া, যে ওই যে নেক্সাসটা, তারা আমাকে ওই মানে জেরক্স মেশিন, কপি ক্যাট ইত্যাদি বলে গেছে। সো নাও আই উইল শো দেম যে আমিও এরকম সিনেমা বানাতে পারি, আমিও আরবান স্মার্ট সিনেমা বানাতে পারি, বিকজ ওটা অ্যাপ্রিসিয়েটেড হচ্ছে। যে পিপল কামিং টু ইউ অ্যান্ড টেলিং ইউ যে এটা ভুল করেছো বা কিছু করেছো, এই ক্রিটিসিজমটা নিতেই পারছে না। আমি আমি একজন ফিল্ম মেকারের কথা বলবো, আমি যেহেতু তামিল সিনেমা প্রচন্ড ভালোবাসি, লোকেশ কানাগরাজ, লিও ফিল্মটা যেটা লাস্ট বানিয়েছে, হি ইজ আ মেইন স্ট্রিম ফিল্ম মেকার অ্যান্ড ভেরি বিগ বাজেট মেইন স্ট্রিম ফিল্ম মেকার। তো লিওর ফিল্মটার পরে ওর প্রচুর ক্রিটিসিজম হয়, বাট ও মিডিয়ার সামনে এসে একসেপ্ট করছে, হ্যাঁ আমার সেকেন্ড হাফে প্রবলেম ছিল, আমার অনেক মানে তাড়াহুড়ো করেছি রাইটিং এ, আমি পরের বার ইমপ্রুভ করবার চেষ্টা করবো, যে রজনীকান্তের সাথে ফিল্মটা করছি। সো ওরা কিন্তু মানে বলে পাবলিকলি যে হ্যাঁ আমার এটা ভুল হয়েছে, এটা আমি এইভাবে করেছিলাম। সো আই থিঙ্ক মানে প্রপার জার্নালিজমের না এখানে মানে মানে ল্যাকিং ছিল। এবং সেটা এবার কি হচ্ছে যে মানে এমন একটা এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট হয়ে গেছে না, সিউডো টক্সিক একটা এনভায়রনমেন্ট, মানে ইটস ভেরি মানে কি বলবো আনহেলদি এনভায়রনমেন্ট। এবং যখন আমি স্টার্ট করেছিলাম ইউটিউবে প্রথম, আই ইউজ টু গেট অল লট অফ থ্রেট কলস এন্ড অল দোস থিংস। তো যাই হোক। Yeah, let us all discuss these toxic things, right? Like, I remember, like, one very popular filmmaker messaging me and saying that, do you have something personal against me? I'm sure all of you must have, like, faced these sort of things. And there seems to be no, like, shame involved, right? Like, it's okay if you want to engage with your critics, but it's always personal. It's always something that is like personally নিয়ে না এত সহজ কেন ওদের জন্য, it's a habit, it's second nature, right? if all of you can also talk about the kind of toxic behavior you've been subjected to, এটা আই থিঙ্ক জিকো সবচেয়ে ভালো বলতে পারবে, বিকজ হি হ্যাজ এক্সপিরিয়েন্স ইট। yeah, Wow. I mean, we all, or you have to, but it's absolutely unethical, to be, and I mean, we are again, it goes back to that last era of print, sort of before digital came in, where, or as Orithro said, there was probably this whole this sort of nexus that formed with journalists, where you pat my back, I pat yours, sort of a thing, which has really, so the media has also played a role in this. And everybody, like, if we cannot single out one or two, things that are responsible for the state of Bangla cinema. The media has played a role. The audience has played a role. I mean, I was going to bring this up at some point, and I would like to know from Pradeep. So, Pradeep, I think talked about it, because there have been good films, or films that should have got a better deal, that did not, and the audience failed those films. And I've had conversations with actors and directors who've said that, that maybe, the audience also, when we try to do something different, the audience doesn't really respond. So and that is so true for even Satyajit Ray's films, where mm, a lot of his films actually didn't work here, and he got the validation from the West, and it was the Western sort of circles that crowned him as this sort of new original voice from this part of the world. So it's the audience. I mean, I'm still trying to get to the bottom of it, that how is it, how does, but I think everyone plays a role,
and I think I've digressed from where this started, because you are talking about the toxicness of filmmakers, uh, We can or move forward and go to the yeah, audience. yeah, sort of. Bring in Prodipto and tell us, Prodipto, who do you think is the right audience for Bangla cinema? Is it the শহরের লোক or is it the গ্রামের মানুষ? Who do you think? হ্যাঁ, যেটা বলছিলাম যে বাংলা সিনেমা হল কমে গেছে, সিনেমা চলছে না বলে না, কারণ সিনেমা হল কমিয়ে দেওয়া হলো ফলে সিনেমা চলছে না, মানে মানে এইটা কোন দিকটা ঠিক? মানে মাল্টিপ্লেক্সের যে আগমন হলো, হ্যাঁ, এই যে প্রচুর পরপর পরপর সিনেমা হলগুলো বন্ধ হয়ে গেল, এবং আহ মূলত এই যে গ্রামের লোকেরা ছবি দেখতে পাচ্ছে না, তারা যা বললাম ইউটিউব টিউটিউব দেখছে। তো এইসব কারণে অডিয়েন্স কাছে আমরা পৌঁছতেই পারছি না। আর আমাদের যে এইখানে যা অডিয়েন্স আছে, আমি এই নেক্সাসের চক্করে পড়ে তাদের কাছে পৌঁছতে পারছি না। কারণ আমি দেখে নিয়েছি বিরোহিতে যে আমার অডিয়েন্স মানে আছে আছে এবং সেইটা কোনো একটা কারণে হোক, রাজলক্ষ্মীতে যেমন আমাকে বলেছিল আপনার ছবির প্রথম 4 দিন 50% করে না হলে নামিয়ে দেওয়া হবে। প্রথমত ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম, আমরা 6টা হল পেয়েছিলাম মোস্টলি, যেখানে সিনেমা আমার ছবি চলার কথা না, ইন্টিরিয়ারে, অন্য স্টেটে। তারপর তো ওই ফেসবুক পোস্ট পোস্ট করার ফলে আমরা আবার পেয়েছিলাম, কিন্তু আমাকে বলা হয়েছিল 50%-এর বেশি না হলে আহ তুলে দেওয়া হবে, কিন্তু 50%-এর বেশি হতে থাকলেও তুলে দেওয়া হয়েছিল বিভিন্ন জায়গাতে। তো যেটা হলো যে এই যে সিস্টেমটা যে আমাদের এইটা খেলার মাঠ, আপনি এখানে খেলবেন না। At এই the যে এই যে বাংলা ছবির পাশে দাঁড়ান, যে হাস্যকর যে কথাটা লাস্ট, মানে মানে we all had a lot of fun at the expense of that line, মানে ওটাকে ওইখানে we should bring that in. আমরা একটা ভিডিও বানিয়েছি, প্রেমাঙ্কুর, আপনারা বাংলা ছবির এই বাংলার চশমার পাশে দাঁড়ান, বাংলার গোয়েন্দার পাশে দাঁড়ান, আমরা একটা ভিডিও আমাদের একটা absolutely. সংখ্যায়ন বাংলার দেখেছি, গোয়েন্দার পাশে দাঁড়ান is a গোয়েন্দা। বাংলার নৌকোর পাশে দাঁড়ান, এসব অনেক কিছু করেছি ওই টার্মটাকে করে আর কি। যাই হোক। But Premankud, I want to say something. I think what Pradiptoda said, that and I totally agree. যে নিজস্ব কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ নেই, and for a piece I was like I was watching a lot of Bangladeshi shows and series, and I felt like within, and they have more constraint than us. But even within that constraint, I think they have figured it out. They have a very hyper local language, hyper local way of looking at things, which is very universal. They are not, because if you look at the beats of both the industries, it has been pretty similar. একটা সময় বাংলা সিনেমা খুব, যেটা মেইন স্ট্রিম সিনেমাও খুব রিমেক হয়েছে, বাংলাদেশে সেটাও হয়েছে, like they kept remaking, the theaters dwindled. But as of now, I feel there has been there's a sort of a movement where a lot of young filmmakers are coming forward and making shows which are very much rooted to the social fabric of the country, which I feel is not so in our Bengali film industry. And also the way they are upholding women issues, just talking about what is happening with women. Like there is a show called Mohanagar, and it takes place on across one night in a police station. We don't have that format anymore. যে এক রাতে পুরো একটা শো 7 বা 9 episodes, we do not even want to go there. একটা সময় we used to make films like that. So I think there is, like as Pradipta said, I think the Opar Bangla, I think something is happening which is not happening here. আমাদের মধ্যে যেটা অসুবিধা আছে না, আমরা বাংলাকে চিনি না। আমরা কলকাতার সাউথ কলকাতাকেই শুধু চিনি আর শান্তিনিকেতনকে চিনি। আমরা কিন্তু ট্রেনে ওই লোকটা কি আলোচনা করছে, বাসে কি করছে, ওই চাষিটা কি করছে, বা কলকাতার হলেও ওই যে চায়ের দোকানে ওই লোকটা যিনি একটা বেসরকারি কোম্পানিতে চাকরি করছেন কি করছে, ওটা আমরা মনে মনে ভেবে নি লেখার সময়। একটা আশ্চর্য কিরম একটা অদ্ভুত একটা সিনেমা আমাদের তৈরি হয়, যেখানে কিনা ধরা যাক যে একটা 1890 সালের একজন মহিলাকে, গ্রামের মহিলাকে দেখলে মনে হবে এক্ষুনি দক্ষিণাপন থেকে বেরিয়ে এলো। তো সেইটা তুমি মানে তাহলে সিনেমাটা কি করে হবে? এটা তো হতে পারে না। তো
সেটাকে তো তোমার জানতে হবে সে কেমন করে শাড়ি পরবে, তাই না? যেটা তো বলছিলাম মানে ওই তরুণ মজুমদার, তপন, তরুণ মজুমদার স্পেশালি যেরকম ভাবে গ্রাম গ্রাম বাংলার তুলে ধরতো, সেরকম ধরনের সিনেমা আর মানে নেই যেটা। শহর কলকাতা মানে তুমি প্রথমে কি দেখাবে? ভিক্টোরিয়া, তারপরে বিশ্ব বাংলা গেট, তারপর সাউথ সিটি মল, তারপরে এই ওই এই। আরে তুই তাহলে কোলে মার্কেটে যা, মেট্রো গলি দিয়ে হাঁটাচলা কর। গলি দিয়ে হাঁটাচলা করা মানে একটা মন্তাজ শট না, ওটাকে স্টাডি করো, ওখানে সিকোয়েন্স তৈরি করো। হ্যাঁ, তুমি এতে যাও সন্তোষপুরের, এমনি পাতি মফস্বল চেহারা আছে একটা বড় বাইপাসের পাশেই, সেইটাকে স্টাডি করো। একটা বিরাট একটা রাজপথের পাশে একটা ওইরকম একটা জায়গা, এই দিকটা একরকম, রাস্তার ওদিকটা আর একরকম। সেই লোকগুলো কি করে তাকে স্টাডি করো। ওসব দেখতে পাবে না, তুমি খালি দেখবে ওইখানে বসে কফি খাচ্ছে, ওখানে বসে স্কচ খাচ্ছে, ওখানে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইছে, আর মাঝে মধ্যে লালনের গান ভেসে আসছে। প্রথম ছবি তো গ্রামে, সত্যজিৎ রায় গ্রামে বড় হননি। সত্যজিৎ রায় কিন্তু একদম শহুরে একটি লোক, উনি পথের পাঁচালী করেছেন ভাবো। তার মানে মানে তার স্টাডিটা কিরকম, শান্তিনিকেতনে কিছুদিন পড়াশোনা করেছে, এটা মনটা কিরকম। তো তিনি তো এটা আহ, মানে তুমি তরুণ মজুমদার গ্রামে বড় হয়েছেন, এসেছেন, যোগাযোগ আছে। ঋত্বিক ঘটকেরও সেই। কিন্তু তুমি সত্যজিৎ রায়কে কি বলবে? সত্যজিৎ রায় তো পিওরলি শহরে বড় হওয়া, প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়া একজন। তিনি একদম পিওর গ্রাম বাংলা তুলে ধরলেন বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালী। সেটা কি করে সম্ভব হয়? তার জন্য মনটা থাকা দরকার আছে। মানে বাংলাদেশে আমরা আমরা দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশের শহুরে ফিল্ম মেকাররাই কিন্তু ফিল্ম বানাচ্ছে, কিন্তু তারা এই এক্সপিরিয়েন্স গুলো ওরা ফিল্মে ধরছে, মানে আহ, সে হাওয়াই হোক বা অন্য কোনো ছবি হোক, যেগুলো সম্পূর্ণ তাদের মতো জীবন নয়, কিন্তু কিন্তু তারা সেইগুলোকে there is a way to also sort of capture that experience. তো এই engagement with your own reality or the world around you, social, political, cultural, এটা একটা বিরাট মানে আমাদের প্রবলেম। না, আমি যে পয়েন্টটা অ্যাকচুয়ালি বলছিলাম, আমি যেটা বলতে বলতে থেমে গেলাম, সেটা হচ্ছে যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কি জানো তো? ইন্টেন্ট। যে আমি কি উদ্দেশ্য নিয়ে ছবি বানাচ্ছি, সিনেমাটা আমি বানাচ্ছি, আমার আমার তার পিছনে কারণটা কি, যে আমি একটা গল্প বলতে চাইছি, নাকি আমি কিছু একটা দেখাতে চাইছি, বা কি, হোয়াট ইজ মাই ইন্টেন্ট। বা যদি ইন্টেন্টটা হয় যে এটা আমার লাইভলিহুড, বা এটা লাইফস্টাইল, বা এটা একটা গ্ল্যাম কোশেন্ট, তাহলে তো এই যে আমার ইমিডিয়েট রিয়ালিটি, বা আমি কিছু স্টাডি করছি, বা আমি কিছু জানছি, বা লোকেদের, সাধারণ মানুষের সাথে যোগাযোগ আছে, এগুলো তো কিছুই হবে না, আমি তো একটা লাইফস্টাইলের পিছনে ছুটছি। এবার এখানে 90% অফ লোক যারা নতুন আসছে, তারা তাদের সিনিয়রদেরকে ফলো করছে, যারা অলরেডি ওই ভিসিএস সাইকেলের মধ্যেই পড়ে আছে, যারা কিন্তু নিজেদের ইএমআই দেওয়ার জন্যই ছবিটা বানাচ্ছে। এরকমও হতে পারে, আমি আমি তেলেগু তামিলে প্রচুর এরকম ফিল্ম দেখি যেগুলোতে হয়তো কোনো নতুনত্ব কিছু নেই, কোনো এক্সপেরিমেন্টেশন নেই, কোনো নতুন ল্যাঙ্গুয়েজ নেই, বাট দ্য ইন্টেন্ট ওয়াজ ভেরি ক্লিয়ার, যে আমি আই ওয়ান্ট টু এন্টারটেইন দ্য অডিয়েন্স। সেই ইন্টেন্টটাও এখানে নেই, কিন্তু এখানে কিন্তু মানে অডিয়েন্সকে যে এন্টারটেইন করতে চাই সেই ইন্টেন্টটাও নেই। কিন্তু এই লাইফস্টাইল, মানে আমার ইএমআই পে করতে হবে, সব ঠিক আছে, কিন্তু ফিল্ম মেকিং তো একটা মানে ইটস আ ইটস আ কমার্শিয়াল আর্ট ফর্ম, মানে ইটস অলওয়েজ বিন, অ্যান্ড পিপল হ্যাভ মেড আউটস্ট্যান্ডিং থিংস উইদিন দ্য কনস্ট্রেন্টস, মানে অ্যান্ড ক্রিয়েটিভিটি এমনই একটা জিনিস, সেটা তো কনস্ট্রেন্ট যত বাড়ে সেখান থেকে রসদ পাওয়া যায়, সেখান থেকে মানুষ আহ মানে আরো আইডিয়াস পায়, আরো ইনভেন্টিভ হয়ে ওঠে। সেটা তো আমরা মানে বিশ্ব জুড়ে সব জায়গায় দেখে এসেছি, মানে এটা ধরো এক্সাম্পলস প্রচুর। এবং সো ওয়েন আই সি বেঙ্গলি ফিল্ম মেকার্স গিভিং এক্সকিউজেস যে টাকা নেই, আমার ইএমআই দিতে হচ্ছে, এই হচ্ছে ওই হচ্ছে, আমাদের এই ক্যামেরা চাইলে পাচ্ছি না, ইটস অ্যাবসলিউট মানে হর্স শিট। মানে আই হ্যাভ মানে জিরো মানে sympathies for such things. They are not excuses, they are just excuses. Like, because we are talking about urban and rural stories, I feel like Rituparna Ghosh, most of his films were about the South Calcutta crowd, but I think it cut across to us because I think it was also telling our truth in a way. But I think after his demise and the films that have happened, they've either tried to do what he has done, like especially the filmmakers you mentioned,
or we have someone like Srijit Mukherjee whose understanding of the milieu that he's presenting is very much based on shorthands, like আমরা কিভাবে কথা বলি, it's his characters talk like we talk and they smoke like we smoke, but then it ends there. So I think when I as an audience, I personally don't have a problem that we make a urban Kasha film, but even there is no truth, I feel. People who are in these films who talk like the youngster, how do you think he can, if he has got that bit right, how do you think he can expand on it and make better films? Like, I'm sure there's meat in that, and then take it and make these characters, like, flesh them out. How can he flesh them out better? I think I've already answered my question. No, but I feel like most of his observations are very much based on assumptions. How he presents them, I feel it's very much actor, though I feel there's a very strong male gaze on how he presents women, and he also tries to circumvent it by putting them at the forefront. So tomra ko bolte parbe na je I'm not giving her importance. I am, she is the lead, but I feel like everything about his female characters, like you can just distill them into bullet points, like she has a lot of sexual agency, but it's limited to her initiating the act, I feel. Auditro, like, would you want, not just Srijit Mukherjee, but, your problems with contemporary Bengali filmmakers? Ishita as a, talked about male gaze. তোমার হিসেবে কি, what are the issues? আমি অ্যাকচুয়ালি মেইন স্ট্রিম ফিল্ম নিয়ে একটু বেশি বলছি। আমার তো মনে হয় যে এখানে ফিল্ম মেকাররা কাউকে এন্টারটেনও করতে চায় না। বেসিক একটা যে এন্টারটেন হবো বা এঙ্গেজ করে রাখবো, সেই জিনিসটাও তো হচ্ছে না। আমি জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি। সাপোজ ইউ আর মেকিং আ থ্রিলার, ওকে, ইট ইজ এ টুইস্ট বেসড থ্রিলার, যে আমি এভরি 15 মিনিটস, দেখবে কোরিয়ান ফিল্মস এরকম প্রচুর হয়। ফরগটেন বলে একটা ফিল্ম আছে, ইট ইজ কমপ্লিটলি বেসড অন দ্য থ্রিল এলিমেন্ট, লাইক ইট ইজ বেসড অন দ্য টুইস্টস। সো যদি অ্যাটলিস্ট ওই টুইস্ট গুলো ইনভেন্টিভ হয়, লাইক ইফ ইউ সি আগাথা ক্রিস্টিস ক্যারিয়ার, ওকে, আগাথা ক্রিস্টি পুরো ক্যারিয়ারটাই হচ্ছে টুইস্টের ওপর। এ খুন করেছে, যার উপর সন্দেহ যাচ্ছে না, অ্যাকচুয়ালি আপনার, আমি আই হোপ যে আপনারা পড়েছেন যে আগাথা ক্রিস্টি আগে টুইস্টটাকে ডিসাইড করতো, দেন ব্যাক ক্যালকুলেট করে লিখতো। সো যদি অ্যাটলিস্ট এটাও বানাচ্ছে যে আচ্ছা আমি একটা টুইস্টি থ্রিলার বানাবো, আমি 15 মিনিটস অন্তর অন্তর একটা করে টুইস্ট দেবো যেটা পুরোপুরি আনএক্সপেক্টেড, অ্যাটলিস্ট যেটা হিন্দি মেইন স্ট্রিমে আব্বাস মাস্তান করেছে, যে আব্বাস মাস্তান 15 মিনিটস অন্তর অন্তর একটা টুইস্ট আসবে, বাট সেইটার পিছনে যে এফর্টটা দিতে হবে সেই এফর্টটা অব্দি কেউ দিচ্ছে না। আমি বলছি বাজিগার ইজ এ গুড ফিল্ম, সেটাই বলছি, বাজিগারের মতো একটা মেইন স্ট্রিম ফিল্মও হতে পারছে না, যেটা এন্টারটেইন করছে অ্যাটলিস্ট আমাকে। True. There is an art to such films, which these guys obviously look, they are condescending towards, or whatever, they look down. Can I just chip in and say, like, Anjan Chaudhary was such a great commercial filmmaker. Yes. Because even with all his limitations, he would make such interesting, engrossing, even if when you watch the clips of his Choto Bou, Mejo Bou, Boro Bou, Nach, Nagini Nach, or whatever it is on Facebook now, you will be engaged because they are written in whatever way, and there is, like, some sort of pull with the for the audience. But yeah, like as we said, like, but we have lost the art of making commercial cinema because it's now either you're pretending to be something else, or you are like, that what I call is the Bonvita quiz contest need to, like, smart lines banano. These are the things that we always have like, in our mind. So why did we lose the art of making good commercial films? And when did we lose it? Like, was it like in the 90s? না, again it boils down to intent. ওকে, আমি যেরকম বলছি যে আমাদের এখানে লাস্ট কিছু বছর একটা জনরা খুব পপুলার হয়েছে, ট্রেজার হান্ট। বাট ইফ ইউ সি নিকোলাস কেজেস ফিল্ম ন্যাশনাল ট্রেজার, ওখানেও প্রচুর কিন্তু ইনফরমেশন আছে, আমেরিকান হিস্ট্রি ইত্যাদি আছে, বাট তার মধ্যেও দের ইজ এ টেনশন, দের ইজ এ ক্যারেক্টার বিল্ডিং, দের ইজ এ মোমেন্ট, দের ইজ এ কমেডি। এবার এই ফিল্মগুলোতে কি হয়ে যাচ্ছে যে তারা ভাবছে কি আমি প্রচুর ইনফরমেশন নিয়ে নেবো, বাকি আমার কোনো স্কিলের দরকার নেই, সেম স্ক্রিপ্টটাকেই দুবার ঘোরাচ্ছি। এবার তার মানে কি যে আমার ইন্টেন্টটাই তো পিওর নয়, আমি ওই এফর্টটা দুবার দিতেই চাইছি না। আমি কলকাতাটাকে নিয়ে রিসার্চ করেছি, আমাকে যে 10টা বুলেট পয়েন্টস আছে, 5টা আমি এই স্ক্রিপ্টে লাগাবো, 5টা ওই স্ক্রিপ্টে লাগাবো। যখন এরকম টেম্পলেটাইজেশন হয়ে যায়, এন্ড আই এম শিওর ইউ হ্যাভ ফেসড, প্রোডিউসার্সরা যখন এসে চায়, তখন হাউ ডাজ ওয়ান ব্রেক আউট অফ দিস রাট? কি করে বা কি বলে সেটাকে ভাঙা যেতে পারে?
আমি যা করি আমি চলে আসি, কিছু বলি না, আর যা যোগাযোগ করি না, কারণ ওটা ভাঙা সম্ভব না। ওটা মাথায় ওরা ওই সিস্টেমটাকে ওইভাবে তৈরি করে রেখেছে। যেটা সম্ভব সেটা হচ্ছে প্রচুর ইন্ডিপেন্ডেন্টলি নিজেরা নিজেরা আহ, বানিয়ে আহ, তুমি ফেস্টিভ্যালে পাঠাও, দেখাও, নিজেরা প্রজেক্ট করো টিকিট করে, মানে কমপ্লিটলি এটা আলাদা একটা মুভমেন্টের মতো করা দরকার, যেটা এই সিস্টেমটার বাইরে হতে থাকে। They were the popular slogan of Bangla cinema pashe darao. But really, to stand by Bangla cinema, how do we do that? How do we stand by Bangla cinema as audience, as lovers of Bengali culture? না, আই থিঙ্ক মানে যেগুলো যেগুলো অ্যাটলিস্ট ভালো কাজ হচ্ছে সেই কাজগুলোকে খুঁজে দেখা, এন্ড আই থিঙ্ক সেটাকে যতটা স্প্রেড করা যেতে পারে আমার ক্লোজ সার্কেলের মধ্যে। ঠিক আছে, কারণ মানে আমি এটা নিজের চোখে দেখেছি, আমি যেহেতু ইউটিউবে কাজ করি, যে কানাডা ফিল্ম হ্যাজ গন থ্রু আ লট। মানে দে হ্যাভ অলসো ডান রিমেক্স, ব্যাড ফিল্মস, কিন্তু এখনো যখন একটা 777 চার্লি আসছে বা সপ্তা সাগর দাচে এল্লো আসছে, সো পিপল ফ্রম ব্যাঙ্গালোর হু আর নট ইভেন আন্ডারস্ট্যান্ডিং মাই ল্যাঙ্গুয়েজ, আমি তো ওই ফিল্মগুলো দেখছি বিকজ আই এম ফ্যান অফ দ্য RRR অফ কানাডা সিনেমা, রাজ ঋষভ রাক্ষিত, বাট পিপল আর কমেন্টিং যে থ্যাংক ইউ ফর রিভিউইং ইট, এন্ড সে প্রোডাকশনের টিম নয়, মানে হি ইজ আ নর্মাল অডিয়েন্স, জেনারেল অডিয়েন্স, but they are so মানে they are happy for the success of Garuda Gaman of Rishabh Vahana, they are happy for the success of a 777 Charlie, or they are happy for the success of a Sapta Sagar Da Chello. So at least আমাদের এই যে বাকিটা ব্যক্তিগতের মতো ছবি যেরকম হারিয়ে গেছিল মাঝে, তো সেই সেই সেরকম যখন ছবি হবে এক আধটা, তো সেইগুলোকে যেন মানে খুঁজে বার করে, মানে একটা অডিয়েন্সেরও একটা কোথাও কি রেসপন্সিবিলিটি হালকা আছে যে হ্যাঁ চলো আমি এটাকে Like Bangla cinema or পাশে দাঁড়ানোর আগে I think Bangla cinema should also stand by us, by not infantilizing us, or by giving us things which giving us badly written shows. But I agree with Oritra. I think as an audience we owe it to us. I think also as journalists, I think it's part of our job to find out that one ray of hope amidst the dumpster, and then try to, like, for example, I remember Porombrato's Obhijan, which was a biopic on Shomitra, is a film I really really like, and I told everyone I know, I wrote about it, I told everyone I know to go and watch it. The film is not even on a streaming site yet. It is a 2021 film. It's pretty, yeah. I mean, the audience should champion films that they love, and they should reject also the crap they are usually So subjected you to. can stand by And Bangla cinema by also being critical of Bangla cinema, Yes, right? yes, That's something that yes. we forgetting, that you don't you actually hold your directors and filmmakers to a better standard. I mean, that's something that we seem to have forgotten. না, বাংলা সিনেমা অ্যাকচুয়ালি আমার নিজের মতে এইভাবেই, ওটা তো এই কিছু লোক এসে এখন বলছে বাংলা সিনেমার পাশে দাঁড়াও ইত্যাদি, নদী যেরকম বয়ে চলে সেরকম বয়ে চলে যাওয়ার কথা। হুম। এখন হয় কি, নদীতে অনেক সময় পলি পড়ে পড়ে নদী অনেক সময় বা মাটি কেটে বালি তুলে নদীকে মেরে ফেলা হয়। তো ওই জায়গাটাতে যাতে আমরা না পৌঁছে যাই, কারণ বাংলা সিনেমা, বাংলার যা ঐশ্বর্য আছে, আহ এই সিনেম্যাটিক্যালি কন্টেন্টচুয়ালি যা ঐশ্বর্য আছে তা কিন্তু অসীম, আর তার শেষ নেই। তো সেইটা আমাদেরকে বয়ে নিয়ে যেতে হবে, পলি পড়লে তাকে তুলতে হবে, পলি তাকে বালি কেটে নিয়ে গেলে চলবে না। দরকার হলে গিয়ে গিয়ে যোগাযোগ করে কথা বলে ইন্ডিভিজুয়ালি সিনেমা দেখানো, পার্টিসিপেটরি কমিউনিকেশন বলে একটা বিষয় আছে, তারা আবার ন্যারো কাস্টিং বলে একটা ব্যাপার আছে। 25 জনকে টুকটুক করে ছবি দেখাও, তার মধ্যে কে বলতে পারে একজন দুর্দান্ত ফিল্ম মেকার উঠে আসবে না, বা একজন এমন লোক আসবে না যে আরো অনেক অডিয়েন্সকে মোটিভেট করতে পারে যে এই সিনেমাটাকে দেখো। By the way, I just wanted to interject and say that Prodipto, when হুম। way back, started this movement where he would go to villages with just like a projector and screen his film Bakita Byaktigoto, which was such an inspirational thing, and I remember writing about it. He took his films to villages, remote villages across Bengal, and that was a remarkable story, and that's what he's advocating for too. And on that note, maybe, there is a need for these sort of extreme um, reaching out exercises for Bangla cinema, for independent voices,
as grim as it may sound, maybe these are the rays of hope, as Ishita pointed out. Thank you for joining us for this conversation. Thank you, all of you, for making this such a enriching conversation. And I would like to thank all our viewers. Please keep watching our videos and like and subscribe our page. Thank you.